ایک وکیل، ایک امیر زادہ اور ایک ربی، سننے میں کسی لطیفے کی تمہید لگتی ہے نا، مگر نہیں، یہ واقعی ایک تمہید ہے۔ اور ان میں سے جو کسی نئی بات کے آتے ہی فوراً دفاعی انداز اختیار کر لیتے ہیں، وہ پریشان ہو جاتے ہیں اور پاگل ہو جاتے ہیں اور تحقیق کرتے ہیں، اور جب کوئی ان کے عقائد کو چیلنج کرتا ہے تو یہ بات ان کے لیے مشکل ہو جاتی ہے، اور یہ سب دلچسپ یہاں چونکا دینے والا ہوتا ہے ان کے لیے۔ میں محبت کا رسول ہوں، آپ کو یہ بات سمجھانے کے لیے مجھ سے بہتر کوئی نہیں۔ آ جائیے، آپ کو مزہ آئے گا۔ جناب مسیح نے ابدی زندگی کو اکثر خدا تعالیٰ کو گہرائی سے جاننے کے طور پر بیان کیا، نہ کہ صرف مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے جینے کے طور پر۔ کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی ہے کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ کوئی جو اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یہ انجیل شریف کے سب سے مشہور آیات میں سے ایک ہے۔ یہ میری کتاب میں درج ہے، یوں کہہ لیجیے میری کتابوں میں سے ایک میں۔ میری 5 کتابوں میں سے 4 کتابیں میرے نام پر ہیں، سوائے مکاشفہ کے، وہ الگ نوعیت کی ہے۔ میرے دور میں چلتے ہیں، آئیے 33 تا 80 عیسوی کے درمیان۔ اس وقت ابتدائی تمام مسیحی یہودی ہوا کرتے تھے، اور بطور یہودی ہمارا سب سے بڑا عقیدہ یہی ہوتا تھا کہ خدا کو ہم سے محبت ہے۔ ہمیں یقین تھا کیونکہ خدا تعالیٰ نے بار بار ہم سے یہ بات کہی تھی۔ میں شرط لگا سکتا ہوں کہ آپ کی تہذیب اور زمانے میں یہ خدا تعالیٰ کے بارے میں پہلا بنیادی عقیدہ نہیں ہوگا اور نہ ہی آخری، لیکن سب کے لیے نہیں۔ توجہ دیجیے، خدا ہم سے محبت کرتا ہے کا بنیادی عقیدہ تورات یعنی کتاب مقدس کی پہلی 5 کتابوں سے جڑا ہے۔ یہودی لوگ سبت کے دن کام نہیں کرتے تھے، مکمل طور پر نہیں۔ آخر کیوں؟ کیونکہ بنیادی عقیدہ یہ تھا کہ خدا تعالیٰ ہم سے محبت کرتے ہیں، نہ کہ ہم ان کے لیے کیا کرتے ہیں۔ ہم کچھ نہیں کرتے سوائے آرام کرنے کے، اور یاد کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ ہم سے محبت رکھتے ہیں، اور یہ سب ہر ہفتے ہمیں یاد دہانی کے طور پر یاد کروایا جاتا تھا۔ یہی تخلیق کی بنیاد تھی۔ خدا نے ہمیں اپنی صورت میں پیدا کیا، ہم اس کے لوگ ہیں۔ ہم نے گناہ کیے مگر وہ ہم سے محبت کرتے ہیں۔ حقیقی محبت آج کی طرح مصروف کام میں یہ پھنسی دنیا، یہ ان کی سمجھ سے پرے ہے۔ وہ سمجھ نہیں پائے کہ خدا تعالیٰ کی محبت کے لیے کچھ کرنا اہم ہے یا نہ کرنا اہم ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ سر ہلائیں گے اور کہیں گے کہ ہاں بالکل، لیکن آپ کے اعمال کچھ اور بتائیں گے، آپ کے خیالات، میرا مطلب آپ کو کچھ نہیں کرنا۔ جی ہاں، اور خدا ہم سے محبت کرتے ہیں، بالکل کچھ نہیں۔ جی ہاں، اور یہی ہمارا سب سے بنیادی عقیدہ تھا بطور یہودی قوم۔ جب یہودیوں میں سے ابتدائی لوگوں نے جناب مسیح کی پیروی شروع کی تو ہم نے اس محبت کی گہرائی کو جانا، اس گہرائی کو جب خدا نے جناب مسیح کو ہمیں ابدی زندگی دینے کے لیے بھیجا۔ یہیں رکیے، ابدی زندگی، یہی اصل سوال ہے۔ اگر اس کا جواب جاننا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ رہیے۔ میں ابتدائی پیروکاروں میں سے ایک تھا۔ میں جناب مسیح کے ساتھ 2 مواقعوں پر موجود تھا جب کسی نے یہ ایک اہم نہایت سوال پوچھا۔ سوال تھا کہ ایک شخص امیر زادہ تھا اور دوسرا ایک مشہور وکیل اور شریعت کا ماہر۔ میری کہانی میں دونوں نے ربی جناب مسیح سے یہ سوال کیا کہ میں ابدی زندگی حاصل کرنے کے لیے کیا کروں۔ ابدی زندگی یعنی جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ابدی زندگی پائے۔ ہم یہ آیت بہت دہراتے ہیں مگر اس کا مطلب کیا ہے؟ ابدی زندگی کیا ہے؟ شاید آپ کے ذہن میں یہ جواب آیا ہو، یعنی ہمیشہ جینا، مرنے کے بعد آسمان پر جانا یا جنت میں۔ ذرا ٹھہریے، یہ موضوع مجھے بہت عزیز ہے۔ عہد جدید میں ابدی زندگی کی اصطلاح 33 آیات میں استعمال ہوئی ہے، اور ان میں سے زیادہ تر میری 2 کتابوں میں ہیں، انجیل یوحنا اور پہلا یوحنا۔ تو گہری سانس لیں، زیادہ دفاعی نہ ہو، بس پرسکون ہو جائیں۔ ابدی زندگی، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ مرنے کے بعد آسمان پر جا کر خدا کے ساتھ رہنا ہے۔ آج کی دنیا میں اس کا سب سے عام جواب یہی ہے، اور بہت سے مسیحیوں کا ماننا ہے کہ یہی واحد مکمل جواب ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ میں بتاتا ہوں، میں نے اپنی کتابوں میں وضاحت کے ساتھ یہ لکھا ہے کہ ابدی زندگی جناب مسیح میں پائی جاتی ہے، اور جب ہم جناب مسیح بیٹے اور خدا تعالیٰ باپ کو جانتے ہیں تب یہ ہمیں ملتی ہے۔ حتیٰ کہ جناب مسیح نے خود اپنی زندگی کے آخری ایام میں ابدی زندگی کو واضح طور پر یوں بیان کیا ہے۔ تو یہ ہے ابدی زندگی کہ وہ تجھے واحد سچے خدا اور یسوع مسیح کو جانے جسے تو نے بھیجا ہے، اور یہ اس کی اصل تعریف ہے۔ یہ میری انجیل میں درج ہے، یوحنا 17 باب 3 آیت میں۔ جی ہاں، جناب مسیح کی تعریف اس وقت سمجھ آتی ہے جب آپ جانے کے عبرانی زبان میں جاننا اور ابدی زندگی کے الفاظ کس طرح استعمال ہوتے ہیں۔
हमें वापस इब्रानी जुबान और सकाफत की तरफ जाना होगा जिसमें जनाब मसीह ने जिंदगी गुजारी और तालीम दी। जानना के लिए इब्रानी लफ्ज है यादा, जो गहरी शख्सी वाकफियत को जाहिर करे। ये उस जानने से मुख्तलिफ है जो महज मालूमात हासिल करने के मायने में आता है। जैसा कि आज दुनिया में आम है, यादा का मतलब है एक करीबी शख्सी जज्बाती और हकीकी ताल्लुक। हजरत आदम और बीबी हवा को याद कीजिए, एक दूसरे के लिए बने, एक दूसरे के लिए ऐसे दीवाने की दुनिया में और कोई ना था। और जैसा कि आप जानते हैं, दोनों का रिश्ता बहुत गहरा था, इतना कि कोई गुमान भी ना लगा सके। इतने गहरे और करीबी ताल्लुक को किताब मुकद्दस दो का एक होना कहती है, और यही यादा है, यानी एक ताल्लुक, जबकि जानना महज मालूमात है। दोनों को गलत मत कीजिए, दुनिया में अक्सर यही गलती होती है और इसकी जिम्मेदारी मैं आपके मगरबी तर्ज फिक्र और सर्च इंजन को डालता हूँ। खैर, आप अगली तारीफ करते हैं, अबदी जिंदगी। इब्रानी जुबान में इसके लिए लफ्ज है हाई उलाम। बाज़ औक़ात इस्तिलाह बाद अज़ मर्ग यानी हमेशा जीने के मफ़हूम में आती है, लेकिन ऐसी इस्तिलाह को एक तर्ज जिंदगी, एक मौजूदा तर्ज हयात के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। अबदी जिंदगी मतलब हाई उलाम, जिंदगी का एक खास मयार। जनाब मसीह ने इसी को बयान किया, मैं इसलिए आया हूँ कि वो जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। पहला यूहन्ना बाब 10 आयत 10 हमें बताती है, ये जिंदगी बादलों पे बैठकर बांसुरी बजाने जैसी सोस्तियां बेरंग नहीं, ये मकसद से भरपूर है, सबसे बढ़कर पुरसुकून। ऐसी जिंदगी जिसमें खौफ या इस्तराब नहीं। ये ताल्लुक का कुदरती नतीजा है जो जिंदगी के सरचश्मे के साथ कायम होता है। अबदी जिंदगी का मतलब है यादा, यानी एक गहरा, करीबी, अजीज, वाकिफ शुदा, पायदार, वफादार, मानूस, सच्चा, तजुर्बा शुदा, गहरा और ज़ाती ताल्लुक खुदा ताला और जनाब मसीह के साथ। क्या ये तारीफ उस वक्त आपकी जिंदगी पर सादिक आती है? यह सवाल आपको वाकई सोचने पर मजबूर करता है। जनाब मसीह ने सबको हैरान किया जब यहूदी रहनुमाओं ने उन्हें चैलेंज किया, तुम किताब मुकद्दस में ढूंढते हो क्योंकि तुम समझते हो कि उसमें हमेशा की जिंदगी तुम्हें मिलती है और ये वो है जो मेरी गवाही देती है, फिर भी तुम जिंदगी पाने के लिए मेरे पास नहीं आते हो। अबदी जिंदगी यानी खुदा और बाप मसीह बेटे के साथ एक हैरत अंगेज करीबी ताल्लुक जो अभी से शुरू होता है और हमेशा के लिए जारी रहता है। माइक ड्रॉप। जब उस अमीरजादे और वकील ने जनाब मसीह से पूछा कि मैं अबदी जिंदगी पाने के लिए क्या करूं, तो दोनों का ख्याल था कि वो इस लम्हे कोई ऐसा अमल कर सकते हैं जिससे उन्हें अबदी जिंदगी मिल जाएगी। वो नहीं समझते थे कि अबदी जिंदगी मरने के बाद शुरू होगी, जैसा कि आज बहुत से लोग समझते हैं। अबदी जिंदगी ऐसी चीज है जो आप अभी हासिल कर सकते हैं। हाँ, ये हमेशा के लिए जारी रहती है, लेकिन इसका आगाज उस वक्त होता है जब आप जनाब मसीह पर ईमान लाकर उन्हें खुदा ताला का बेटा मानकर उस ताल्लुक को कायम करते हैं। जो बेटे पर ईमान लाता है उसे हमेशा की जिंदगी मिल जाती है। जनाब मसीह ने इत्तेफाक किया कि वो अमीरजादा और वकील कुछ ऐसा कर सकते थे उस वक्त जिससे वो अबदी जिंदगी हासिल करें। उन्होंने अमीर नौजवान से कहा कि अगर वो जिंदगी में दाखिल होना चाहता है तो अहकामात माने। उसने जवाब दिया कि वो हमेशा ऐसा करता है, लेकिन अभी भी कुछ कमी बाकी है। जनाब मसीह ने इख्तिलाफ नहीं किया उसका। उन्होंने कहा कि सब कुछ अपना गरीबों में बांट दो और मेरी पैरवी करो। वो उदास होकर चला गया क्योंकि उसके पास बड़ी दौलत थी, अपनी जिंदगी पर मुकम्मल इख्तियार था और वो उन चीजों को छोड़कर एक करीबी, गहरा, पुरज़्म और दायमी ताल्लुक खुदा ताला और जनाब मसीह के साथ कायम करने पर आमादा न था। वो ये समझ ना पाया कि जनाब मसीह बेटे और खुदा ताला बाप के साथ ये ताल्लुक अभी से शुरू होकर अबद तक रहता है। जी हाँ, ये अच्छा नहीं हुआ। जनाब मसीह ने उस वकील से कहा कि अगर वो अबदी जिंदगी चाहता है तो खुदा ताला के दो अहकामात पर अमल करे। खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अक्ल से मोहब्बत रख और पड़ोसियों से बराबर मोहब्बत रख। तमाम शरीयत और अंबिया की तालीमात इन्हीं दो अहकामात पर कायम हैं, खुदा से मोहब्बत और अपने पड़ोसियों से मोहब्बत। खुदा ताला के साथ करीबी ताल्लुक के जरिए अबदी जिंदगी पाने का तसव्वुर रसूलों और जनाब मसीह के पैरोकारों के लिए निहायत आजाद कुन और इनकलाबी था। अब वो बेफायदा जद्दोजहद खत्म होगी जिसमें लोग किताब मुकद्दस के 613 अहकामात पर अमल करके खुदा ताला की रजामंदी हासिल करते थे। सुना, सिर्फ 10 नहीं बल्कि पूरे 613 अहकामात। और अब जनाब मसीह हमसे कहते हैं कि बस 2 और बाकी के अहकामात, मतलब सब के सब इन्हीं 2 पर कायम है, खुदा ताला से मोहब्बत, पड़ोसियों से मोहब्बत। ये 2 अहम अहकामात हमारी राहें मुतय्यन करते हैं जिस पर हमें चलने की जरूरत है। यही तर्ज जिंदगी है और हाँ, हम हमेशा इसी राह पर चलते हैं। अबदी जिंदगी की तारीफ हो चुकी। खुदा ताला को और जनाब मसीह को बातदरीज गहरे ताल्लुक में जानना
यही अबदी जिंदगी है। आखिरकार मैं तो हूं मोहब्बत का रसूल।